اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھٹھو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس اس 8 ہند کتاب اردو ات مجھ اخ تہند اخ سبق نمبر 8 یتھ ناو گیہوں کا دانہ یہ گیہوں کا دانہ لکھمت لیو ٹولسٹائن ٹھیک اس پڑ امیک اخ ز پیرا اور اس پڑھن ام برکن اس وتے اوتان سو گیہوں کا دانہ یعنی کنک پھل تک بارس مز یژھان بادشاہ معلوم کرن کہ یہ کت زمانس مز پتہ آئے تم اخ شخص مگر سہ شخص اس پکان دون لورین پہ ٹھیک تمس اچھن بینائی تم کیا تھا تم وون دپ بہ ہیک ورنت کی تمس وونک پتہ دپس چونکہ ژٕ ون سا ات بارس مز یہ کنک پھل کم زمانہ تم وون میٲنس مٲلس پرژھ سا ٹھیک پتہ آو تم سن مول دربارس مز پیش کرنے پتہ وچھو برکن اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے جب راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے پھر اس کسان کے باپ کو دربار میں پیش کیا گیا یہ جو اس کسان کا باپ تھا یہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا یعنی اکس لوڑ پہ پکان اور اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی اکس اچھ اس گاشت راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا بڑے میاں کہ آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے پتہ کر بادشاہن کام تھونس یہ کنک پھول اتس مز دپنس ژٕ ہیککھا وچھتھ ژےٚ یُتھ کنک پھول زانٛہہ وچھمت یا یُتھ کنک چھیا زانٛہہ وچھمت پھر اس کسان نے کیا کہا آگے ہم دیکھتے ہیں یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا دپا یہ جو کسان تھا یہ بوڑھا کسان یہ بھی کچھ بہرا سا تھا بہرا کو زوڑ لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا لیکن جیسا اس کا لڑکا تھا ویسا یہ نہیں تھا کیونکہ وہ بالکل بہرا تھا وہ کچھ سنتا بھی نہیں تھا اس سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن یہ تھوڑا بہرا تھا کچھ سنتا تھا اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ابھی تھی اس نے کہا سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے اور کبھی مول بھی نہیں لیا کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا میں نے اپنے والد کے زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا آپ ان سے دریافت کر لے پھر اس کسان نے بادشاہ سے کہا یعنی اس کسان کے باپ نے بادشاہ سے کہا کہ سرکار یا بادشاہ سلامت میں نے آج تک اتنا بڑا گیہوں کبھی نہیں بویا تھا اور نہ دیکھا تھا بویا مطلب وہ وون نہ سچ میں یُتھ زانٛہہ وومت یُتھ بوڑ کنک پھول نہ چھ مےٚ وچھمت اور کبھی مول بھی نہیں لیا نہ چھم زانٛہہ ملس ہیوٚتمت کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا تو سون وقت سٲنِس وقتس منٛز ٲسۍ نہٕ ملس وولس یِوان یہ پن تتھ پہ کران اکتفا گزارا ہم اسی پر کرتے تھے ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا یعنی پنن یمن دجن ڈورن مز تیوتٕے ووان یوٗتاہ أسۍ پانس استعمال ٲسۍ کران کٕننُک اوس نہٕ سوالٕے ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا ان دنوں یعنی اس زمانے کی بات ہے ہمارے زمانے میں روپیہ پیسہ بھی لوگوں کے پاس نہ تھا ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا سانہِ وقتُک کنک سُہ تہِ اوس نہٕ یُس أزکہِ زمانُک کنک چھُ یُتھُے اوس سانہِ وقتُک تہِ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا آپ ان سے دریافت کر لیں دوٚپنس مےٚ ہسا چھُ پننس والدِ محترمس نش پننس مٲلِس نش بوٗزمُت کہ تہنٛدِ زمان چھُ اوسمُت یُتھ کنک آسان ژٕ ہسا ہیٚککھ تٔمِس نش معلوم کٔرِتھ یعنی گۄڈٕ اوٚنُکھ اکھ شخص پتہٕ اوٚنُکھ تٔمۍ سُنٛد مول یہ چھُ ونان وۄنۍ أنِو سا تُہۍ میون مول سُہ ہسا ہیٚکِو تُہۍ اتھ بارس منٛز ؤنِتھ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا
उसके हाथ पांव मजबूत थे, उनकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे जमाने का गेहूं है। दपन बस ओनक गोड ओनक अख शख्स पत ओनक तम सुन मोल वोनक तमिस शख्स सुन मोल। यानी समझ यहां यानी ये वह ओनक अम सुन मोल अम ये दरबार में हाजिर गो दपान यह आ जवान पे हटा कटा यह मजबूत मजबूत सेहतमंद अचन लाइट ठीक जोड़ तह यह तेज तेज पकान जवान सद पे दपान बादशाह हसा त्रोम अथ मज कनक फुल दपान युथु अम शख्सन यह वुच यह गो वारिया खुश। यानी खुशी तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला दपान यह लोग खुशी से त्रंग त्राने तो पत वोनस क्या वोनस, ये तो मेरे जमाने का गेहूं है, दोपस मैंने वक्त कनक। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? दपान बादशाह वोनस, बड़े राजा यानी अमाने को त्रे यानी गोड़ अख शख्स पत तम सुन मोल वो ओनस तम सुन मोल ठीक। यानी बादशाह वोनस दोपस स हेक्का वन यह कनक कत आसान या कच्ची यह वावन कब और कहाँ पैदा होता है? कब गो कार बे कत कार तो बे कच्ची ये कनक पौध करना। किसान बोला, महाराज मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। दपान ये मोन वक्त वन अम सुन मोल अमिस लड़कस मोल ये मोन वक्त मैंने वक्त इत कनक प्रत जाए ववान तो खेवान। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? ये मन में क्या युथ कनक बाजार मज कर? किसान ने जवाब दिया, सरकार हमारे जमाने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसा का नाम नहीं जानता था। हर एक के पास अपनी जरूरत के मुताबिक ही होता था। यानी ये वो तमिस बादशाह जनाब सानिस वक्त मज यह कनुक तो हेनुक कह रिवाजी अगर तम दो कह चीज कनो बसान गुनाह बसान यह गुनाह क्या कर पान इस्तेमाल बे अगर कह जरूरत पे तमिस कर हाजत तम दो लूक रुपयन कुन लगमत। अजुक जमान मज लूकन गसन खाली रुपये मगर सह वक्त लूक रुपयन पत पकान कह लूकन रुपये तह कम मगर रुपयन पत लमा कह लूक क्या कर यम वपदावान कर पान इस्तेमाल अगर बे पे कह जरूरत तमिस तज हाजत कर अगर कनो या हेमो बसान गुनाह बसान यह गुनाह ठीक। पत ब्रोकुन ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ ये बताए कि ऐसा गेहूं आप किस जमीन में बोते थे और आपकी खेत कहाँ थे? वोन बादशाह दोपस वन सा युस तुम यह कनक ववान यह कत जमीन तुम ववान बे तुहज दज डूर कत आसान? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की जमीन। यानी वो अच्छी ये अहम तो मैन खतर। उस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की जमीन। जहां जहां मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस जमाने में कोई न कहता था कि यह जमीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था ठीक। यह वन कि सोन वक्त दज डूर बड़ मतलब गो जितनी खुदा की जमीन यानी ये सारी जमीन खुदा सोबन युस यीचा मेहनत कर तीचा जमीन गई तस ठीक। जहां जहां मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। इस वन यपर बह पन दांद हल जोतना मान गो दांद वायन यपर बह दांद वाया यपर बह अलबाय पकना सो जमीन गया मोन। उस जमाने में कोई न कहता था कि यह जमीन मेरी है। सोन वक्त कहाई वन कि ये जमीन मेन ये जमीन मेन। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। इंसान यीतिस कालस न जमीनस पे यपर सह मेहनत करे सहन गई तम सो वह अगर सह घर बिहत रोजे मेहनत करे न कहें दपे फलन डूर या फलन दज इत पे वन यह मेन ना यह ना तस कह यह जमीन तस मेहनत अत पे करान अत लोग पता कि अम वक्त लूक मेहनती ठीक मेहनत बे खुदायस पे भरोस ठीक।
तंग नजरे आसान के। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे, ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हुए है और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। पत वोनस बादशाह सोच रख कर पत वोनस दोपनस बड़े दादा गो बुड़बब, यानी जद बुड़बब मानतो तुम। अमसे वोन दोपनस हम इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? अगर अस क्या हेको ना आज युथ कनक पौध कर। दोयम ये कि चोन पोता गो बेटे का बेटा, निचे सोन निचो चोन सोन निचो सह आव योर 2 लोड़न पे। अचन गाश तम, बोजान तम। पे चोन निचो वोन सह आव अकिस लोड़ पे, सह एक कन बोजान एक अश वुचान। लेकिन ये योर आवक सह आवक जवान सन पे, बे चोन सेहत युथ बूढ़ा किसान बोला। दपान ये बड़ जमींदार वो क्या वोनस, सरकार इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। यूता बोड़ कनक आज हेकान खसित जमीन मज के। वजह ये कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं। ठीक, तो अजुक इंसान यह माद परस्त बनियामुत, यह रोपियन पत लोगमुत, यह पन्नस पे यूता ये कमावान यूता ये हासिल करान, यह अत पे मुतमईन के। अगर अमिस 100 बनान यह दपान ना मे गन दोहस बन 10,000। ठीक, अगर अमिस रुपये आसान यह दपान मे गन 10 रुपये। यह नमिस खुदायस पे भरोस कि यथ रुपये त कर खुदा सब बरकत अगर यह तरीक सान इस्तेमाल कर। मगर यह लोगमुत ज्यादस पत, यह हेवान पथ फेरन नाव, यह करान इक्तिफा यह भरोस करान के, बल्कि अपने पड़ोस की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है। यह पन्नस हमसायस आसान तम सज दौलत वुचान लालच भरी नजर से, लालच सान आसान तम सज दौलत कुन वुचान। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। यानी दपान सान वक्त इंसान यह पान मेहनत करान, पत अत मेहनत पे अमिस भरोस आसान, बेस खुदायस पे ईमान। यह दपान यह सोज तो सोज खुदा सब पन्ने मेहनत सत, दप अत नेर बरकत, तथ वाकई नेर बरकत। अजुक इंसान कमावान वारिया ज्यादा, मेहनत पेवान कम करें, रुपये वारिया दौलत वारिया, मगर खुदायस पे भरोस आसान के, पन्नस मेहनत पे भरोसा के। आज इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। तवे सान वक्त कनक त वारिया बोड़ आसान, सोन सेहत ठीक आसान, क्योंकि पान कमावान पन्नो अथो सत। कमाई अगर कमावान तथ पे करान इक्तिफा, तथ पे करान आमना सदकना। अगर कमाई दौलत आसान, उम्मीद आसान कि खुदा सब कर बरकत, तथ वाकई नेर बरकत। यानी यह लेसन गेहूं का दाना अमुक मुद्दा तो मकसद यह कि यम ब्रहिम इंसान तमन पन्नस मेहनत पे वारिया भरोस, बे खुदायस पे यस तो पस ईमान। तमन यह आसान तम दपान खुदा सा कर बरकत, तथ वाकई नेर बरकत। चूंकि अजुक इंसान यह बनियामुत लालची इंसान। अगर अमिस यूता दिवान यह दपान मे गि अमि नश अलाव आसन। यह खुदायस पे पूर ईमान कि अगर मुकम्मल ईमान खुदा सबस पे, तेल हे खुदा सब बरकत कर। अगर पन्नस मेहनत पे भरोस तेल यह कमावो, यह हासिल करो, तथ नेर बरकत। यानी मुद्दा तो मकसद निम सब गो यह कि खुदा सब यह दी, तथ पे इंसान तथ पे इंसान ईमान थवन। यह इंसान किस्मत मज खुदा सब सोच तुथी, खुदा सब सोच तुथी। वो इंसान इंसान पे पन्नो अथो मेहनत करें, पे तमिस नसीबस तथ सोच तमिस खुदा। बोड़ चीज खुदायस पे थवन भरोस, खुदायस पे थवन भरोस। यह गसन दिलस मज, यह मे सोच खुदा, अत कर खुदा सब बरकत, तथ वाकई कर बरकत। बाकी वसलम।